Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سيدنا شيخنا ورب أرواحنا اهدي
الدين بن كهير الخير وإلى روح مؤلفة الكتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز المنيري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيده فجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسلمون وأبو داود والترمذي وابن ماجه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والترمذي بين الكفر والإيمان ترك الصلاة وأبو داود بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وحبان والحاكم عن بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والطبراني ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. وفي رواية سندها حسن عز الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام ومن ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. وفي رواية أخرى
البر موقوفا على ابن عباس من ترك الصلاة فقد كفر. وابن عبد البر موقوفا على جابر من لم يصلي فهو كافر. قال محمد بن نصر سمعت إسحاق ابن راهويه يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. قال ابن حزم قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من رحمته بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhum. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri." Antara seorang laki atau perempuan dan antara kekufuran kepada Allah, kufur kepada Allah, tarkus salati adalah meninggalkan salat. Bagaimana pengertiannya? Para ulama menjelaskan, tarkus salati uslatun bainal abdi wal kufri. Meninggalkan salat adalah satu penghubung antara seorang hamba dengan kekufuran. Jadi bisa menghubungkan seorang hamba yang enggak salat kepada kekufuran. Bisa jadi nanti pada akhirnya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan. Ini yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang sengaja ngajak dia tinggalin sembahyang, dia tinggalin sembahyang sengaja ngajak, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sembahyang tadi menjadi penghubung itu hamba sampai kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main. Kan begitu orang sekarang kita lihat. Kalau udah kebiasaan tinggalin sholat yang 5 waktu, pada akhirnya udah terjadi kekufuran. Akhirnya dia mengeluh, pada akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Jadi sangat berbahaya. Orang yang meninggalkan sholatnya menjadi penghubung itu orang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari bakal menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmidzi, dan ini hadis yang kedua riwayat Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainal kufri wal imani tarkus salati." Antara kekufuran dan iman, ada kufur ada iman ya. Ada kufur ada iman. Kalau iman pelakunya disebut sebagai mukmin. Kalau kufur pelakunya disebut sebagai kafir. Antara kufur dengan iman ini adalah tarkus sholati, meninggalkan sholat yang 5 waktu. Yang pada akhirnya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, dia sudah serupa dengan orang kafir. Kita bisa lihat orang kafir sholat kan ya? Kagak. Orang kafir non muslim kalian sholat. Orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah, sementara dia nggak sholat jam 5 waktu, itu dia menyerupai dengan orang kafir. Bahkan ada keterangan dari para ulama, dia lebih sesat, lebih buruk daripada binatang.
Binatang nggak sembahyang, dia memang binatang. Kambing nggak sembahyang, kuda nggak sembahyang, ayam nggak sembahyang. Emang apa? Emang binatang. Tapi kalau manusia, apalagi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak sembahyang, dia nggak sholat, itu lebih hina, lebih sesat daripada binatang tadi. Hanya mengerikan, maka sembahyang ini sangat-sangat mengerikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada orang bikin konten, ada orang bikin apa namanya itu, kalau video-video di IG, di apa namanya? Bukan video-video singkat tentang neraka. Allah, katanya berani Pak. Apa namanya konten bukan? Apa namanya? Air. Iya. Jadi dibikin neraka, dibilang sahar di neraka, lalu sekarang saya merasakan nikmat di neraka. Allah, berani banget tuh orang. Udah duluan ada artis yang bilang akan bikin party dalam neraka. Sekarang orang bikin AI namanya. Hah? AI. Allah, dikatakan enak di neraka kali ya, sampai bikin kayak begitu video-video yang singkat itu. Nanti pas lihat, Allah berani banget sama Allah begini. Gimana mati ini orang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meringankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakan orang sekarang begitu ya, udah sangat meringankan. Dianggap agama itu adalah hal-hal yang biasa. Dianggap agama itu adalah hal-hal yang menurutnya kebiasaan. Lalu itu merupakan semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara kufur dengan iman adalah tadi meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, maka dia akan sama dengan orang-orang kafir. Sama udah. Atau orang kafir meninggalkan sholat. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan sholat 5 waktu, dia sama dengan orang-orang kafir. Wa Abu Dawud, dan ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wal bainal kufri tarkus shalah. Sama dengan keterangan hadis yang pertama tadi, bahwasanya meninggalkan sholatnya 5 waktu menjadi penghubung seorang hamba kepada kekafiran. Meninggalkan sholat sekali saja menjadi penghubung ini hamba kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kafir, tapi nanti bakal apa? Bakal kafir pada akhirnya. Penghubung itu orang untuk menjadi orang apa? Menjadi orang kafir. Penghubungnya sangat mengerikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia sebentar, dunia fana, hilang, semua akan binasa, semua akan menjadi, semua yang Allah kasih bakal hilang sebentar, sudah hilang dunia. Karena kekal kita di alam dunia ini. Dulu kita kecil, bayi, kemudian TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kuliah, terus dewasa, tua balik ke asal lagi. Man mu'ammirhu nakisu bil khalqi afala wa man mu'ammirhu nakisu bil khalqi afala. Paling apa Yasin apa ya? Wa man mu'ammirhu nakisu bil khalqi afala. Sebentar dunia, sebentar hilang, sebentar binasa, sebentar semua dunia akan yang lalu. Jadi hadis yang ketiga tadi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan antara seorang hamba Allah wa bainal kufri, dan di antara kufur adalah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kita biar kondisi bagaimanapun, mau kaya, mau susah, mau senang, mau sengsara, tetap sholat jangan ditinggali. Kondisi apapun sholat jangan ditinggali. Ada yang bilang, lo kan sholat kan kaya. Sholat bukan buat apa? Bukan buat kaya, emang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita sebagai jadi kaya, bukan. Emang sholat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berani lagi, salamin deh malaikat, buru-buru mau salamin malaikat.
Itu manusia zaman sekarang ya. Ya udah akhir gitu deh, udah akhir. Kayak antum yang punya saudara, yang punya kerabat, yang punya anak, yang punya istri, perintahin sholat. Berapa kali perintahkan sholat. Sholat, jangan tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, apa yang beliau besar? As-salat. Itu Nabi berulang-ulang mengucapkan kalimat itu. Jangan ninggalin sholat, kerjain sholat. Hadis yang keempat, wa Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim. Ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu ta'ala anhum an Buraidah, dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad isnad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Janji antara kita dengan orang-orang munafik adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafara. Maka orang yang meninggalkan salat jam 5 waktu faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikannya, sangat mengerikan. Tapi di madhab Imam Syafi'i diperluas, dirinci lagi. Bila ini orang meninggalkan sholatnya cuma karena malas, nggak sampai kafir. Tapi kalau saat ini orang meninggalkan sholat, tetapi di hatinya ingkar dengan kewajiban sholat tersebut, baru dihukumkan kafir. Ada orang nggak sholat, tapi cuma apa? Malas doang, bukan ingkar dengan kewajibannya. Ini orang tetap mukmin, tetap muslim, tetap mukminah, tetap muslimah. Tetapi ini orang selama tidak ada niat mengingkarinya, tadi dihukumkan muslim, muslimah, mukmin. Tetapi kalau sudah ada ingkar di hatinya, dia nggak sembahyang. Sampai dibilang sembahyang sih sama saya sih nggak wajib. Sampai kayak begitu dia ngomong, baru ini orang dihukumkan apa? Dihukumkan kafir. Jadi selama dia hanya malas saja, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah hanya dihukumkan sebagai orang fasik, bukan orang kafir. Wa Tabarani, dan hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu taala dengan isnad yang hasan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu satu saja ditinggalin secara sengaja, maka sungguh dia telah menjadi kafir secara jelas-jelas, terang-terangan kafirnya. Tapi kan tadi dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, selama dia tadi apa? Tidak ingkar di hatinya, tetap dihukumkan sebagai muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Tetapi kalau sudah ingkar di hatinya, dibilang sembahyang sih sama saya sih nggak wajib, nah baru itu orang dihukumkan apa? Kafir dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau sekarang kan cuma malas doang ya, yang sekarang cuma apa? Malas doang. Tapi ingat tadi hadis yang pertama tadi, bahwasanya meninggalkan sholat tadi sekali saja menjadi penghubung gitu orang kepada orang apa? Kepada orang kafir. Pada akhirnya nanti menjadi orang yang kafir, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin sanaduha hasanun, dalam pada hadis riwayat hadis yang lain yang sanadnya adalah sanad yang hasan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ural islami wa qawaidud dini." Sendi-sendi agama Islam dan dasar-dasar kaidah-kaidah agama Islam, salasun, ada 3 hal. Alaihinna ussisal Islamu, di atas 3 sendi tadi, di atas dasar atau kaidah tadi adalah merupakan ussisal Islamu, dipondasikan agama Islam. Jadi pondasi agama Islam ini ada 3.
Man taraka wahidatan fahu minhunna fahuwa biha kafirun. Orang yang meninggalkan satu dari tiga tadi, maka dia dihukumkan dengan sebab meninggalkannya menjadi orang kafir, halalud dami, halal darahnya. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pokok ini, jadi pokok ini, pokok wajib adalah seseorang yang non-muslim bila ingin masuk Islam, wajib dia mengucapkan kalimat minimal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti itu wajib hukumnya. Apalagi dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi minimal si non muslim tadi dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaman sekarang suka ada yang pura-pura ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang cuma buat apa? Buat nikah doang. Nanti pas udah nikah, ini anak dibawa ke agamanya itu. Ada non-muslim pura-pura masuk apa? Masuk Islam. Nikahin perempuan muslimah. Dia masuk Islam berpura-pura doang. Kemudian pada akhirnya di tengah jalan malah apa? Balik ke agamanya. Si istri yang tadinya muslimah jadi apa? Jadi kafirah. Ini perempuan bawa tuh posisi seperti itu. Jadi zaman sekarang sudah begitu, orang berpura-pura masuk agama Islam. Jadi pondasi yang pertama tadi adalah syahadat, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatul maktubah. Yang kedua adalah salat 5 waktu yang wajib. Itu pondasi itu. Pondasi agama Islam pertama syahadat. Yang kedua adalah salat yang 5 waktu. Wasaumu Ramadan. Yang ketiga adalah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya hancur. Ada orang mengaku muslim tapi dia enggak salat, hancur agama. Ada orang muslim tapi dia enggak puasa Ramadan, hancur agama. Kenapa demikian? Fondasi agama ada 3 hal ini. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga adalah puasa di bulan suci Ramadan. Wa fi riwayatin ukhra sanaduha hasanun aidan. Dan pada hadis riwayat yang lain yang sanadnya adalah sanad yang hasan juga, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka wahidatan minhunna fahuwa billahi kafirun." Orang yang meninggalkan satu dari 3 tadi maka dihukumkan kafir kepada Allah, sudah kufur kepada Allah. Orang yang meninggalin satu dari 3 tadi, pertama syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah puasa Ramadan, maka dihukumkan kafir billah, orang yang kafir kepada Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerjaan fardunya dan kerjaan yang sunnahnya. Allah terima tuh gara-gara tidak ada syahadat, yang kedua tidak salat 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan. Kerjaan fardunya tidak Allah terima, kerjaan sunnah juga tidak Allah terima. Jadi sangat mengkhawatirkan. Ada orang haji tapi enggak sholat. Ada orang bisa bayar zakat tapi tidak puasa. Itu kerjaan fardunya tidak Allah terima, kerjaan sunnahnya tidak Allah terima. Kenapa demikian? 3 hal ini merupakan pondasi agama Islam. Pertama syahadat, yang kedua adalah salat yang 5 waktu, yang ketiga puasa di bulan suci Ramadan. Waqad halal damuhu wa maluhu, bahkan kata baginda Rasulullah SAW telah halal darahnya dan hartanya. Nanti ada keterangan itu, ada keterangannya bila meninggalkan sholat sampai sudah diperintahkan untuk mengerjakannya, namun dia tidak mau meninggalkan juga, nanti pemerintah yang hukumnya hukum Islam yang melakukan penggal kepalanya. Itu ada hukum, tapi negara apa? Negara Islam. Kalau di sini, mari penggal semua kepalanya di sini. Ini negara Islam nih, bukan negara begitu, bukan negara Islam.
negara yang hukumnya hukum apa? Hukum Islam. Bila ada orang yang nggak sembahyang, diperintahkan oleh pemerintah tadi untuk apa? Untuk sholat. Sampai datang waktu yang bisa dijawab sholat, sampai hampir masuk waktu asar misalnya, dia nggak mau sholat juga, baru nanti diberlakukan hukum apa? Penggal kepala. Kalau subuh sampai terbit matahari nggak sembahyang subuh juga, langsung diapain? Langsung dipenggal. Di sini di Jakarta terapin, pada hilang semua apalagi pada subuh, pada nggak sembahyang subuh aja. Jadi sangat mengerikan ya, orang yang nggak sembahyang, orang yang tidak puasa Ramadan, kemudian orang yang dia tidak syahadat, kerjaan fardunya tidak Allah terima, juga kerjaan sunnah tidak Allah terima. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد درس الصحب والحمد لله في البدء والتنهي وجب bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi